Shloka 5. This is again coming back to Vishnu. So, idalla Prarthana prayers. As I mentioned earlier, Prarthana prayers. So, obviously it will be about Vishnu or people who helped in creating this Vishnu Sahasranama. Fifth shloka starts like this. Avikaraya Shuddhaya Nityaya Paramatmane Sadaika Rupa Rupaya Vishnave Sarvajishnave. One more time. Avikaraya Shuddhaya Nityaya Paramatmane Sadaika Rupa Rupaya Vishnave Sarva Jishnave. Avikaraya அப்படின்னா மனசோட சஞ்சலம் அதெல்லாம் போய் கெட்டிங் தட் அந்த ஒரு கிளாரிட்டி தெளிவு நம்மளோட கெட்டிங் தட் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் ரைட் ஆல் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் அவர் இன்ஹிபிஷன்ஸ் நம்மளோட அந்த மனசில் இருக்கிற அந்த சஞ்சலங்கள் ஆல் கன்ஃபியூஷன்ஸ் everything, getting rid of that, getting rid of all our inhibitions, trying to get that clarity. Avikaraya. Shuddhaya. Shuddhaya means very pure. Very pure. Kutramatravarna artham. Shuddham means pure. Nityaya. Nityaya means permanent. Eternal. அழிவே கிடையாது, அழிவற்ற நிரந்தரமான அப்படின்னு அர்த்தம் நித்யாய. பரமாத்மனே, பரமாத்மா இஸ் பரமாத்மா, சூப்பர் சோல். பரமாத்மனே சதைக ரூப ரூபாய. சதைக ரூப ரூபாயனா ஒரே ஒரு ஃபார்ம் தான், ஒரு வடிவம், ஒன்லி ஒன் ஃபார்ம். விஷ்ணு பகவான் ஹஸ் காட் ஒன்லி ஒன் ஃபார்ம். விஷ்ணவே சர்வ ஜிஷ்ணவே. Vishnave Sarva Jishnave. He is victorious in everything. He is God, right? Paramatma. So he is victorious in everything. To that great Lord Mahavishnu, we salute. We offer our namaskarams. Avikaraya. Getting rid of our inhibitions. One who gives us that mental clarity. Nityaya Paramatmane, one who is eternal, one who is super soul. Paramatma. Sadaika Rupa Rupaya, one who has got only one form. Even though Vishnu has taken so many incarnations, அவதாரங்கள், அவருக்கு ஒரே ஒரு வடிவம் தான். Things like we people, like people, creatures, right? Plants, animals, எது வேணா எடுத்துக்கலாம். What happens? We change, our body change, right? We are born, we grow, we change, we decay, and we perish. So lot of changes we undergo. But Bhagavan, for him it's not like that. Avarku always he is one form. He has got only one form. Avarku endha change me kadiyadu. Manasala seri, physical avum seri. He doesn't have any ego. He doesn't have any attitude. So, அதனால தான் he is the God, he is Paramatma. So, we are describing how Lord Vishnu is. Sarva Vishnave, Sarva Jishnave. Sarva Jishnave na 4 out of 10 things only we can achieve. But for God, it's not that way. He comes out victorious in everything, whatever he does, right? So, அதுதான் Sarva Jishnave. Jishnave means triumph, coming out victoriously. So, those qualities Vishnu has got. To that Mahavishnu, we bow down. எங்களோட நமஸ்காரத்தை நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம். அதுதான் இந்த ஸ்லோகாவோட அர்த்தம். ஒன் மோர் டைம். அவிகாராய, கெட்டிங் மோர், ஒன் ஹூ கிவ்ஸ் அஸ் மோர் கிளாரிட்டி. மன சஞ்சலத்தெல்லாம் நீக்கி நம்மளுக்கு நல்ல தெளிவை கொடுக்குற விஷ்ணு பகவான். சுத்தாய, ஒன் ஹூ இஸ் ஸோ பியோர். நித்யாய, ஒன் ஹூ இஸ் எட்டர்னல். Paramatmane, one who is the super soul, super powerful, one who is beyond everything. Sadaika Rupa Rupaya, one who has got only one form. ஒரு வடிவம் கொண்ட ஒரு பகவான்.
விஷ்ணவே சர்வ ஜிஷ்ணவே. அப்படிப்பட்ட விஷ்ணு பகவான் எல்லாத்துலேயுமே ஹி கம்ஸ் அவுட் விக்டோரியஸ். எல்லாத்துலேயுமே அவருக்கு வந்து விஜயம்தான். சர்வ ஜிஷ்ணவே. அப்படிப்பட்ட மகாவிஷ்ணுவுக்கு எங்களுடைய நமஸ்காரங்கள் அப்படிங்கிறது ஸ்லோகா 5. ஷால் வி ரிப்பீட்? உமா, ஒரு கம்ப்ளீட் லைன் ஆஃப் ஐ மீன் இப்போ இந்த ஸ்லோகம் 5th முடிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? Give one complete explanation in one line in Tamil completely and then one in English so that I mean there are some senior citizens as well, right? Okay. So they can also understand. So இந்த ஸ்லோகம் வந்து அகெயின் விஷ்ணு பகவானை பற்றி தான். எப்படி விஷ்ணு இருக்காருங்கிறத நம்ம சொல்லிட்டு அவருக்கு கடைசியாக ஒரு நமஸ்காரம் சொல்கிறோம், அவ்வளோதான். எப்படிப்பட்டவர் விஷ்ணு பகவான்? அவர் வந்து நம்மளோட மன சஞ்சலங்கள் எல்லாத்தையும் போக்கக்கூடிய ஆற்றல் படைத்த ஒரு பகவான். அவர் அவிகாராய சுத்தாய, குற்றமற்றவர், வெரி பியோர். நித்யாய, அவருக்கு வந்து இதுவே கிடையாது, எட்டர்னல். அவருக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது, அதுக்கு நித்யாய நிரந்தரமான, அழிவற்றவர். பரமாத்மனே, பரமாத்மா இருக்கிற ஒரே பரமாத்மா விஷ்ணு பகவான். சதைக ரூப ரூபாய அப்படின்னா ஒரே வடிவம் தான். பகவானுக்கு நிறைய வடிவங்கள்லாம் கிடையாது. அவர் எவ்வளோ அவதாரம் எடுத்தாலும் அவர் கடைசியில் இருக்கிறது அவருக்கு ஒரு ஒன் ஃபார்ம் தான், ஒரு வடிவம் தான். அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷ்ணு பகவானுக்கு எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஜெயம்தான். தோல்விங்கிறதுலாம் கிடையவே கிடையாது பகவானுக்கு. என்ன காரியம் எடுத்தாலும் வெற்றி தான். ஸோ அப்படிப்பட்டவருக்கு நம்ம நமஸ்காரங்களை தெரிவித்தா இதெல்லாம், இந்த எல்லா குவாலிட்டிஸும் அவர் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக அருள்வர். அப்படிப்பட்ட பகவானோட நாம பாராயணம் தான் நம்ம அடுத்த அந்த 1000 நாமங்கள் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகாவோட மீனிங். இங்கிலீஷில் இட்ஸ் அபவுட் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் விஷ்ணு பகவான். வி saw பியூட்டி. திஸ் இஸ் அபவுட் டிஸ்கிரைபிங் ஹவு விஷ்ணு இஸ், அவரோட குவாலிட்டிஸ் பேசிக்கலி. ஸோ விஷ்ணு இஸ் ஸோ பியோர், he is so eternal, he has got only one form, and he helps us giving that clarity, helps us come out of our inhibitions, our problems, and he is Paramatma. He is a super soul. He doesn't change. He has got only one form, unlike man, humans or other creatures. He is not like that. He is so pure. He does not, reason is he does not have karma, right? God doesn't have karma, but for humans it's not that way. We have that karma. Aduketa madri things will change for us, but God is not like that. So he is always omnipresent. He has got that one form. So he is the super soul, Ishvara, and then he is the one who comes out victorious in everything he does. To that kind of super soul, super power, we offer our salutations. Before we start chanting his 1000 names. So that's what this shloka says. Vishnu means one who is present in everything, omnipresent basically. விஷ்ணுங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங் அதுதான். எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடவுள் விஷ்ணு. ஸோ அதுதான் அவிகாராய சுத்தாய. ஒரு வாட்டி ஒரு லைன் சொல்கிறேன், நீங்களாம் சொல்லுங்க திருப்பி, ஓகேவா? அவிகாராய சுத்தாய, அவிகாராய சுத்தாய, நித்யாய பரமாத்மனே, சதைக ரூப ரூபாய, விஷ்ணவே சர்வ ஜிஷ்ணவே. ஸோ ஸ்லோகா 4 அண்ட் ஸ்லோகா 5 எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? கம்ஃபர்டபுளா எல்லாரும்? ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம 5 ஸ்லோகாஸ்மே ரிவைஸ் பண்ணலாம், ஓகேவா? ஃபுல்லா அந்த அவிகாராய சுத்தாய நித்யாய பரமாத்மனி ஒரு ஃபுல்லா ஒரு வாட்டி 1ல இருந்து 5 வரைக்கும் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சா பிராக்டிஸ் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். 5 ஸ்லோகாஸும் மட்டுமா? ஆமா, அதே மாதிரி நம்ம எப்பவுமே சொல்ற மாதிரி. ஓகே ஓகே ஓகே, 5 ஸ்லோகாஸ் மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புறேன். ஈஸி இல்ல. ஓகே ஓகே,
அமுச்சு விடுறத பத்தி இப்ப கூட பிரச்சனை நீ இல்ல. ஒரு வாட்டி எல்லாத்தையுமே 5 தீம் சொல்லலாம், so that we can அந்த pronunciation கரெக்டா தெரியும் நமக்கு. ஓகே ஷூர். शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राय पारिषत्या परस्सदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं सक्ते बौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे. ஓகேவா? இப்போ இன்னியோட ஸ்மால் ஸ்டோரி I'll stop with that. It's already 8:30, just 5 minutes. எல்லாருமே நம்ம வந்து பார்த்தோம். சாரி எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட். நம்ம செகண்ட் ஸ்லோகம் சொல்றோம்ல, எஸ் வரத வக்ராத்யா, அதையே நம்ம விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் கேக்குறச்ச நிறைய இதுல வரவே மாட்டிருக்காது. அது ஒரு சில வெர்ஷன்ஸ் இருக்குங்க, நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன்ஸ் வந்து எல்லாரும் மாத்திலாம் எழுதினாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரிஜினல் வேதவியாசர் ஒரு மாதிரி கம்பைல் பண்ணார். இதுல என்னன்னா இதுவும் சரி, ஸ்லோகம்லாம் வந்த அப்புறமும் பின்னாடியும் சில ஸ்லோகம்லாம் வரும். அதெல்லாம் எப்படின்னா, இப்போ இந்த புக்கில் அந்த ப்ரீஃபேஸ் எல்லாம் இருக்கும் தெரியுமா, நிறைய பேருக்கு தேங்க்லாம் பண்ணி பின்னாடி போடுவோம், ப்ரீஃபேஸ் முன்னாடி கொஞ்சம்லாம் ஆட் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் ப்ராப்பர் புக்கு ஸ்டோரிங்கிறது நடுவில் இருக்கிற ஒரு 10 சாப்டர் தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ப்ரேயர்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ முன்ன பின்ன ஆர்டர் மாதிரி இருக்கும், சிலது மிஸ் ஆகி கூட இருக்கும். ஆக்சுவலா குரு பரம்பரை இதுல வந்துட்டு இப்போ உமா சொன்ன அதே ஆர்டர்ல தான் கரெக்ட். ஸோ ஒரு சில வெர்ஷன்ஸ் வந்து இதுதான், நீங்க அந்த ஸ்லோக புக்கெல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா இந்த வெர்ஷன் இருக்கும். ஸோ மெஜாரிட்டி அந்த ஆர்டர்ல அப்படியே வரும். வியாசர், ஏன்னா கோவில் எல்லாமே அந்த ஒரு சில இதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா வியாச பூஜையே இருக்கு. ஸோ வியாசரோட ஸ்லோகம்னே இது வந்து உண்டு. ஸோ இந்த ஸ்லோகம்லாம் சிலதுல இருக்கும், சில வெர்ஷன்ல இதெல்லாம் கட் பண்ணியிருப்பாங்க. சில இதில் டைரெக்டாக அந்த நாமாவளிக்கு போயிடுவான். 1000 ஆரம்பிக்கணும், நம்ம ஒன்றும் அதை ஆரம்பிக்கவே இல்லை. அதுக்கு தான் சொன்னேன் நான். நீங்கள்லாம் யோசிக்கலாம்,